Hello friends, good evening. So, നിങ്ങളുടെ +1 എക്സാം ആണ്. എക്സാം എന്നാണ് ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാം? ട്യൂസ്ഡേ നിങ്ങളുടെ എക്സാം ആണല്ലേ? So നമുക്ക് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. 14 chapters are there. So we have to do the revision. We have to do a lot of problems. So from today, we are going to start. Okay. Are you guys ready? Ready ആണോ? Ready ആണെങ്കിൽ വേഗം ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ. Please comment. നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ? യു ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓർ നോട്ട്? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്തി? ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ടുഡേ നമ്മൾ എന്താ റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ 3 chapters, which is units and measurements and motion in a plane, then rotation of system of particles. ഈ 3 chapters, one of the important chapters. ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഓൾസോ. ക്ലിയർ? സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ്. സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് വേഗം വരിക. Make it fast. We don't have time to waste. Hi. Okay, hi. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് സ്ലോലി നമ്മളുടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ മതി. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. +1 മാർക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് അല്ലേ? വിച്ച് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്ര ഈസി അല്ല. Shall we begin? Yes, Hazi, ma'am. Yeah. Hi, Hazi. തുടങ്ങാനാണോ? റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? റെഡിയാണോ? ഇഫ് ഇറ്റ് യെസ്, എക്സാം ടഫ് ആവുക. ആര് പറഞ്ഞു എക്സാം ടഫ് ആവുക? നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി. യെസ്, ഗോഡ്. ഓക്കെ, മിസ് PYQ പഠിച്ചാൽ യൂസ് ഉണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ, വെരി മച്ച് യൂസ്ഫുൾ. So if you are going to solve a 5 years problems like continuously, it will be very easy for your exam. That is actually exam pattern. Some questions will be new, but otherwise kind of repeating and all. Okay, so ഇനി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, തുടങ്ങല്ലേ? Okay, Najib. Yeah, miss. What? Yeah, miss. Studying PYQ. Okay. Okay, then. Units and measurement. We are going to start from this question. Write the dimensional formula of following derived quantities. First, വന്നിട്ടുള്ളത് area. Easy one. എന്താണ് ഏരിയയുടെ dimensional formula? What is the dimensional formula? What is the unit? Area unit എന്താ? Area is nothing but meter square, right? Meter square അല്ലേ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Which is nothing but L square. Dimensional unit is L square. The next thing is volume. Volume is nothing but meter cube. So this is L cube. Easy അല്ലേ? Easy അല്ലേ? വേഗം പറ. Easy അല്ലേ? Yes or no? എളുപ്പമല്ലേടോ? Okay, then moving on to the next, density. What is the unit of density? അല്ലെങ്കിൽ what is the equation of density? Density യുടെ unit എന്താണ്?
density equation endana? Density is nothing but mass by volume, right? So the dimension will be m by, what is the dimensional formula of volume? LQ. Okay, L raised to 3. So this is also you can write m L raised to minus 3. Clear? Clear or no? Okay, next one എന്ന് പറയുന്നത് velocity. Velocity എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Velocity is nothing but displacement by time. So this you can write, displacement is nothing but L by time is second. Oh, sorry. T, yes. So this we can write L T raised to minus 1. Clear? Next one is acceleration. Acceleration എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Acceleration is velocity by time. So velocity യുടെ എന്താണ്? L T minus 1 by T minus 1. Okay. ഇതെന്തായിട്ട് വരും? വേഗം പറ. T minus 2. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Is that clear? Clear ആണോ? എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? പറയടോ. വേഗം. Okay, moving on to the next. Momentum. What is the equation for momentum? Momentum is nothing but mass into velocity. Mass into velocity. So we can write m v o L Q. Okay, clear? Then the next one is force. Oh, here I did a mistake. Just simply I wrote it. Mass is m, velocity is nothing but L T raised to minus 1. Okay, clear? Now the next one is, what is the next one? നോക്കുക, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ്? മൊമെൻറ്റം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോഴ്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട്, ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Force is nothing but mass into acceleration. So this will be m L T raised to minus 2. Clear? So then pressure എന്ന് പറയുന്നത് force by area. Force by area അല്ലേ? So force എന്താണ്? m L T raised to minus 2. Then area നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, L raised to 2. So the answer will be m L raised to minus 1 T raised to minus 2. Okay, then the next one is pressure. കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? Stress. Stress is also force by area. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Force by area. So what will be the equation? Stress is equal to force by area. So it will be m L T raised to minus 2 by area എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? L square. So the answer will be എത്രയായിരിക്കും? m L minus 1 and T minus 2. Clear? മനസ്സിലായല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ പറയണം, what is modulus of elasticity? ഇത് അവിടെ നോക്കാം. What is modulus of elasticity? What is the equation? Give me the answer. What is the equation for modulus of elasticity? What is the equation for modulus of elasticity? എന്താണ് modulus of elasticity യുടെ equation? നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുലയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്ട്രെസ് ആണ്. അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? ഗിവ് മി ദ ആൻസർ. Is there any relation between modulus of elasticity and stress? Yes, of course. Modulus of elasticity എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Which is nothing but stress by strain. Stress by
strain. നമുക്കറിയാം strain is a dimensionless quantity. Strain എന്തെങ്കിലും dimension ഉണ്ടോ? No. So whatever the dimension of stress, that will be the dimensional formula of modulus of elasticity. Clear ആണോ? So അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? Modulus of elasticity എന്തായിരിക്കും? M L minus 1 T minus 2. Hopefully it is clear. Okay. ആണോ അല്ലയോ? വേഗം പറയടോ. Yes or no? Nobody. PYQ പഠിച്ചാൽ പോരെന്ന് ചോദിച്ച ആളൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. ഇതൊക്കെ PYQ ആണ്. Okay, moving on to the next question. Write two physical quantities have no unit and no dimension. ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്തും ഇല്ല, യൂണിറ്റും ഇല്ല. സോ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ്? സ്ട്രെയിൻ ഹാവ് നോ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ. സ്ട്രെയിൻ ഈസ് 1. ഓക്കെ. Then relative density. Relative density ക്കും എന്തില്ല? Relative density also don't have any unit and dimension. Clear? Now write two physical quantity that have unit but no dimension. അതായത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. വൺ ഈസ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ. പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? റേഡിയൻ. ദെൻ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഏതാണ്? സോളിഡ് ആംഗിൾ, സ്റ്റെറേഡിയൻ. Then one more thing is angular displacement. Angular displacement. ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ എന്തില്ല? യൂണിറ്റും ഇല്ല, ഡയമെൻഷനും ഇല്ല. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിക്കും യൂണിറ്റും ഡയമെൻഷനും ഇല്ല. പക്ഷേ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ, സോളിഡ് ആംഗിൾ, ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട്? യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡയമെൻഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Is that clear for everybody? Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? വേഗം പറയടോ. Okay, so I'm going to moving on to the next question, which is find the dimensional formula of gravitational constant using the equation F is equal to G m1 into m2 by r square. നമുക്കറിയാം ഇത് law of gravitation വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. Force is nothing but G into m1 into m2 by r square. നമ്മളുടെ അടുത്ത് എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത്? Gയുടെ dimensional formula ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത്. So we have to just rearrange the equation and find out the dimensional formula. So Gയുടെ equation എന്തായിരിക്കും? G is equal to Fr square by m1 into m2. അല്ലേ? So we can write G is equal to Fr square by m1 into m2. So ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അല്ലേ? എം എൽ ടി റേസ് ടു -2. ദെൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എം ദെൻ ഇൻറ്റു എം. സോ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എം എൽ ടി റേസ് ടു -2 എൽ സ്ക്വയർ. ദെൻ നമ്മുടെ ഈ 2m എവിടെ കയറും? മുകളിൽ കയറും. സോ എം റേസ് ടു -1 ദെൻ എം റേസ് ടു -1. ദെൻ ഈ എം എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ എല്ലും ആഡ് ചെയ്യുക. ടിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എം -1 ദെൻ എൽ ക്യൂബ് ദെൻ ടി -2. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻവേഴ്സ് എൽ ക്യൂബ് ടി ഇൻവേഴ്സ് 2. ക്ലിയർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Is that clear? Yes or no? ഈ ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. Then next one,
Find the dimensional formula of Planck's constant using the equation lambda is equal to h by mv. Lambda എന്ന് പറയുന്നത് h by mv എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? Planck's constant which is s. So h is equal to എന്തായിട്ട് വരും? Lambda mv. Okay. So this can be right. It is equal to lambda then m then v. ആണല്ലോ? So from that h ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് which is equal to L, then m is a mass, so m, v is the velocity, not volume, okay, velocity, so which is L t minus 1. Okay, this will be L square, L into L, then not L plus L, okay, powers നമ്മൾ add ചെയ്യാം, then m, then t minus 1. This will be the answer. So here is the Planck's constant. Is that clear? Clear അല്ലേ? സോ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എം എൽ ടി എന്നുള്ള ഫോമിലല്ലേ എഴുതാറ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് എം എൽ സ്ക്വയർ ടി മൈനസ് 1. ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ. Name and state the principle used to check the correctness of an equation. I think ഇത് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് മിഡ് ടേം എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയാണോ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെയും ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടേംസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ dimensionally correct ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? The principle of homogeneity of dimension, equation to be correct dimensions of each term on both sides of the equation. രണ്ട് സൈഡ്സിലുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെയും ടേംസിൻ്റെ dimension should be equal. Clear? That is the principle of homogeneity. Now using the method of dimension, check whether the equation is dimensionally correct or not. തന്നിട്ടുള്ളത് s is equal to ut plus half at എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ? വേഗം പറ, കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? ചെയ്ത് നോക്കാന്നാലേ. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതാണ്. സോ s is nothing but the displacement. So we can write L, right? Then ut, what is u? U is the initial velocity, ut. So this can be right. U inde velocity lt minus 1. Then what is this? T. Clear? Then after that half at square. Half is a constant, we don't have to consider. Then at. A എന്ന് പറയുന്നത് acceleration which is L t minus 2 then t. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? L is nothing but L. Then ഇവിടെയോ എൽ ടി മൈനസ് 1. ഇതെന്തായി പോകും? എന്തായി പോകും? വേഗം പറ. 0 ആയി പോകും. ബാക്കി എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഇവിടെയും എൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ എന്താ വരിക? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക? വേഗം പറഞ്ഞേ. ഹാഫ് എ ടിയിൽ എ ടിയുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക? എ ടിയുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? എൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എ ടിയുടെ ആൻസർ? എൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? ഇതിൻ്റെ പവർ എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ പവർ 1 ആണ്. എന്തായിരിക്കും? എൽ ടി മൈനസ് 1. ഇത് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാലോ? യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, സോ എൽ ടി മൈനസ് 1 ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ 3 ഇക്വേഷനും സെയിം ആണോ? 3 ഇക്വേഷനും സെയിം ആണോ? കറക്റ്റ് ആണ് ഈ 3 ഇക്വേഷനും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? വേഗം പറ. എൽ ടി മൈനസ് 2ൻ്റേത് ഇവിടെ എ ടിയുടേത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എൽ ടി മൈനസ് 1 ആണ്. ഇത് എൽ ആണ്, ഇത് എൽ ആണ്. സോ ദിസ് ആർ നോട്ട് സെയിം. 3ഉം ഈക്വൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയമെൻഷനലി ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് using the method of dimension, check whether the equation is dimensionally correct or not. The equation is s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Again the same method. S എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്? L. Then ut എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ut നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? ഞാൻ again ചെയ്യുന്നില്ല. ut is nothing but L.
പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത ടേമിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് ഹാഫ് എ ടി ആണ്. ഹാഫ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, എ ടി സ്ക്വയർ എന്ത് വരും? ആക്സിലറേഷൻ്റേത് എൽ ടി മൈനസ് 2 ദെൻ ടി റേസ് ടു 2. ക്ലിയർ? സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ, സോ എൽ. സോ ഇത് നോക്കിയേ, ഇത് മൂന്നും this 3 of them are equal, each and every term is equal, so this is dimensionally correct. So this is dimensionally correct, you have to write that. Okay, this is dimensionally correct. Hopefully it is clear. എങ്ങനെയാണ് dimensionally correct ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ? Okay, so next one. In the given equation, x is equal to a plus bt plus ct square, find the dimensions of a, b, c, where x is in meter and t is in second. t എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. a, b, c നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? വിച്ച് ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ. അത് മീറ്ററിലാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? എളുപ്പമല്ലേ? സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ അഗെയിൻ. x is equal to a plus bt plus ct square. So first we can write എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? എക്സിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സോ എക്സ് ഇസ് ഇൻ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബി ടി. സോ ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ്? എക്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ അഗെയിൻ ദിസ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്? സോ ബി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏതാണ്? ബീനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ബീനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൽ ബൈ ടി വിച്ച് മീൻസ് എൽ ടി മൈനസ് 1. ക്ലിയർ? ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സോ സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എൽ ടി മൈനസ് 1. നൗ ദ തേർഡ് വൺ സി ടി സ്ക്വയർ. സി ടി സ്ക്വയർ is also taken as x എന്ന് പറയുന്നത് which is equal to l. so c t square which is equal to l എടുക്കാം. so c is equal to l by t square. is that clear? clear ആണല്ലോ? ഇനി c is equal to എന്ത് വരും? I'm writing here, maybe it will be invisible. so c is equal to l t minus 2. is that clear for everybody? clear ആണോ? so നമുക്ക് എയും കിട്ടി, ബിയും കിട്ടി, സിയും കിട്ടി, എല്ലാം കിട്ടി. എ ബി സി എല്ലാം കിട്ടി. എ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ, ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1, സി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 2. അദിതി നോ, ക്ലിയർ അല്ല? കറക്റ്റ്. വാട്ട്? ഓക്കെ. സോ next question. Suppose the period of oscillation of a simple pendulum depends on its mass of the bob m, length l and the acceleration of gravity g. Derive the expression for its time period using the method of dimension. Using method of dimension we have to find out the time period. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? t is proportional to its mass, then length, then acceleration due to gravity. So proportionality constant മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? t is equal to proportionality മാറ്റുമ്പോൾ including constant we can write t is equal to m l g, right? so I'm writing t is equal to k m raised to x l raised to y g raised to z. clear ആണല്ലോ? now what is the dimensional formula of t? I'm writing m l t raised to 1 which is equal to constant നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ മാസിൻ്റേത് എം റേസ് ടു എക്സ് എൽ റേസ് ടു വൈ, ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ആക്സിലറേഷൻ അതിൻ്റെ എന്താണ്? എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 2 റേസ് ടു അതർ ബ്രാക്കറ്റ് സെറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? നൗ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു? m raised to x, l raised to y and here l raised to z. So y plus z, then t raised to minus 2z. Now just equate. ഇവിടെ m raised to x നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? So x is equal to 0,
then ഇവിടെ y plus z is equal to ഇവിടെ l raised to എന്താണ് 0, then that we have to solve, we have to find out y. So ഇവിടെ minus 2z which is equal to 1, minus 2z which is equal to 1 ആണെങ്കിൽ z is equal to minus 1 by 2 അല്ലേ. then y കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? y then കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? then y എന്തായിരിക്കും? y plus z is equal to 0, then y plus y minus 1 by 2 അല്ലേ, plus minus 1 by 2 is equal to 0 അല്ലേ. so ഇതെന്ത് വരും? y is equal to 1 by 2. clear? y is equal to 1 by 2. ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും, അതായത് നമ്മുടെ y-ൻ്റെ ഇക്വേഷനും then z-ൻ്റെ ഇക്വേഷനും then x-ൻ്റെ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? this one. here we have to substitute. okay, I just name it first equation. ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? t is equal to k m raised to 0, x 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, then l raised to 1 by 2 g raised to minus 1 by 2, കാരണം z minus 1 by 2 ആണ് ആണല്ലോ. ഇതിനൊന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. t is equal to k എന്ത് വരും? m raised to 0, so we don't have to consider, then l raised to 1 by 2 by g raised to 1 by 2, then taking root, t is equal to k root l by g. this is the time period. clear ആണോ? clear? yes Aditi, good. is that clear? okay, so next one, right, any two limitations of dimensional analysis. ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം പഠിക്കാം അല്ലേ. സോ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസിനുള്ള? ലിമിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ചെക്ക് only the dimensional correctness of the equation but not the exact correctness. exact correctness അല്ല, just the dimensional correctness. dimensionally ആ equation correct ആണോ എന്ന് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക, dimensionless constant cannot be obtained by this method. dimensionless constant എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. then we cannot deduce the relation if a physical quantity depends on more than 3 physical quantities. ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷനിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മോർ ദാൻ 3 ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് റിലേഷൻ. ദെൻ ദ മെത്തേഡ് കനോട്ട് കൺസിഡർ ഡിറൈവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് മോർ ദാൻ 1 ടേം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേം ഉള്ളതിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. one more important thing, containing trigonometric exponential or logarithmic function we cannot solve by using this. It does not distinguish between physical quantities having same dimension. സെയിം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ഇതൊക്കെയാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. So the next one, find the number of significant figures in the following numbers. തന്നിട്ടുള്ള കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ നമ്പേഴ്സിന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഈ വാല്യൂസ് നോക്കുക. 0.02380 ഇതിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 0 നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. 0 കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 2 കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 3 കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 8 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പോയിന്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാല്യൂ ആൻഡ് ഈ 0 നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ. സോ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് വിൽ ബി 4. Then 23.08 we can consider 4 of them, which is 4. Then 23.80 point കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? യെസ് ഓർ നോ? which is also ഇതും എന്താണ്? 4. 2380 ഏതൊക്കെയാണ്? 2380 ഈ 0 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നോ, which is 3. Then 43.00 പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള 0 ആണ്, പക്ഷേ അത് എന്തിൽ പെടും? പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ 4. ബട്ട് 4300 അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഓൺലി 43. സോ ദെൻ 2. ഇവിടെ പവേഴ്സ് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആ പവർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി നോക്കാം. 4.700 ഈ രണ്ട് സീറോസും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി 4. ദെൻ 4.700 അതും എന്താണ്?
4.700 into 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3 consider ചെയ്യേണ്ട. This also 4. Clear? എങ്ങനെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ? Yes. Aditi, good. Yes. 4, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 4. Okay. So moving on. The next chapter, motion in a plane. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു 1 to 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സം പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ ദേ. ക്ലിയർ? തുടങ്ങല്ലേ? വേഗം പറ, നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? റെഡി ആണോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ടു ഗോ. Farha Sharin, yes. Okay. So, this is the last time ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. When two vectors are said to be equal. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ കുറേ അധികം വെക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ടൈപ്പ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം വെക്ടർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൾസോ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണോ അത് സെയിം എന്ന് പറയാ, ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണോ? ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആയിരിക്കണം, ഡയറക്ഷനും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. Two vectors A and B are said to be equal if and only if they have same magnitude and same direction. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് സെയിം ഡയറക്ഷനും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അത് ഈക്വൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം. Now very important, derive the expression for magnitude of resultant of two vectors by analytical method. Write the expression for direction of resultant vector. Basically we have to find out the direction of resultant vector and magnitude of resultant vector. Okay, തുടങ്ങല്ലേ? റെഡി ആണോ? ഈ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാൻ റെഡി അല്ലേ? സോ ആദ്യം ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. ഈ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ യൂസിങ് പാരലോഗ്രാം മെത്തേഡ്. ബൈ ജോയിനിങ് ദിസ് ലൈൻസ്, R is the resultant vector. Diagonal gives the resultant. So this one O S എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്. ക്ലിയർ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ എസ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നു. സി, എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ്. ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ വെക്ടർ എ ആൻഡ് ബി ഇസ് തീറ്റ. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി തീറ്റ അല്ലേ? എയും ബിയും തീറ്റ. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ ആയിരിക്കില്ലേ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ദെൻ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ നമ്മുടെ റിസൾട്ടന്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ്? വിച്ച് ഈസ് ആൽഫ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? Yes, equation is correct. R is equal to root a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, good. Equation is that, but we have to reach that equation. അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് വേണം. തുടങ്ങാല്ലേ അപ്പം? സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ പൈതഗോറസ് തിയറം. പൈതഗോറസ് തിയറം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഏത് ട്രയാങ്കിളിൽ? ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ, ദിസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്? ഒ എസ്. സോ ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എസ് എൻ. What we can write? OS square which is equal to ON square plus NS square. എഴുതി കൂടെ? എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒ എസ് എന്താ, ഒ എൻ എന്താ, എൻ എസ് എന്താന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഒ എസ് എന്താണ്? ഒ എസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ റിസൾട്ടന്റ്. സോ വി ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ എന്താ നോക്കാം. ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഒ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ വെക്ടർ ആണ്. ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ ആണ് എന്ത്? ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി പ്ലസ് പി എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എസ് എന്താണ്? ദിസ് വൺ ഇസ് ദ എൻ എസ്, എൻ എസ് സ്ക്വയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒ പി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ വെക്ടർ എ. സോ എ പ്ലസ് പി എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ എസ് സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ?
Now the next step is very simple. We have to find out the value for Pn and Ns. അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അവർക്കല്ലേ പി എന്നിൻ്റെയും എൻ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം. പി എന്നിൻ്റെയും എൻ എസിൻ്റെയും വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് വൺ പി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ. കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ പി എൻ എസ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കാണുന്നു? ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ആംഗിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ കോസ് തീറ്റ എടുക്കുന്നു. സോ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോസ് തീറ്റ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ adjacent side by hypotenuse. So what will be the answer? NP by അല്ലെങ്കിൽ PN by okay PN by PS. PN by PS. ഈ PS എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. PS എന്ന് പറയുന്നത് which is nothing but the vector B. Vector B തന്നെയല്ലേ ഇത്? So we can substitute that PS is equal to B. So we can write cos theta which is equal to Pn by vector B. Okay, then the Pn is equal to what? Pn is equal to B cos theta. Give the equation. I am giving this is equation number 1. This is 2. Now, next what we have to find out. അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? നോക്കാം. Pn നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ns കണ്ടുപിടിക്കണം. So ns കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I am taking sin theta. Sin theta is nothing but opposite by hypotenuse. So opposite side ഏതാണ്? ഇവിടെ നോക്കാം. Opposite side എന്ന് പറയുന്നത് Sn by PS. Sn by PS. PS is nothing but the vector B. So sin theta which is equal to Sn by B. From that Sn is equal to B sin theta. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും എടുത്തിട്ട് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? ഇക്വേഷൻ 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇക്വേഷൻ 2 ആൻഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഐ എം ഗിവിംഗ് 3. ഇക്വേഷൻ 2 and 3 in 1. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ 2 and 3 in 1. ഓക്കെ, ഇത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പൈതഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ PNS എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോസ് തീറ്റയും സൈൻ തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. ദെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ, ബി സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഓക്കെ, നൗ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ്? നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ബി കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക. ഏത് ഫോമിലാണ്? ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ്? നമ്മുടെ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലല്ലേ? എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. ജസ്റ്റ് ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ നോക്കാം. ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 2ab കോസ് തീറ്റ plus 2ab b cos theta plus what we get? B square sin square theta. Clear? Now ഇവിടെ നോക്കുക, ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. സോ R is equal to a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta. ഈ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് കോമൺ എടുത്തൂടെ? ഈ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? R is equal to a square plus 2ab cos theta plus b square കോമൺ എടുക്കുന്നു, cos square theta plus sin square theta. ഇതെന്താണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി? which is nothing but 1. So we got the answer. R is equal to R square is equal to a square plus 2ab cos theta plus b square. അപ്പം R കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടേക്ക് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് a square plus 2ab cos theta plus b square. We got the answer. This is the magnitude. ക്ലിയർ ആണോ? കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും? യെസ്, Aditi is yes, good. Okay,
Now we have to find out the direction. നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇവിടെ നോക്കുക. ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഹിയർ റിസൾട്ടൻറ്റും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്ര? ആൽഫ. ജസ്റ്റ് ടാൻ ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൺസിഡർ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ. ടാൻ ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ കിട്ടും. ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എസ് എൻ ബൈ ഒ എൻ. ഓക്കെ, എസ് എൻ ബൈ ഒ എൻ. എസ് എൻ ബൈ ഒ എൻ. ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒ എൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെക്റ്റർ എ പ്ലസ് ഹിയർ പി എൻ. വെക്റ്റർ എ പ്ലസ് പി എൻ. ഈ പി എൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ബി കോസ് തീറ്റ. എസ് എൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു? ബി സൈൻ തീറ്റ. സോ we got the answer like this. Tan alpha, which is the direction, is equal to b sin theta by a plus b cos theta. This is the direction. Direction of resultant vector. This is the magnitude. Okay, clear? Clear ആണല്ലോ? Moving on. Next question. What is the trajectory path followed by a projectile? Easy one. What is the trajectory path? ഒരു projectile motionന്റെ path എന്താണ്? Which is the parabolic path. Parabolic path. നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു horizontal ആയിട്ട് under the influence of gravity. What is a projectile motion? With an initial velocity, throwing an object with an initial velocity under the influence of gravity. Under the influence of gravity നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും? താഴെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴും. ആ വന്ന് വീഴുന്ന ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും? which is the parabolic shape. Okay, a stone is thrown up with a velocity u which makes an angle theta with the horizontal. Okay, what are the magnitude of horizontal and vertical component of its velocity? അപ്പം അതിൻ്റെ vertical componentൻ്റെയും horizontal componentൻ്റെയും velocity അതിൻ്റെ magnitude ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നോക്കുക, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യുവിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ യു. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ വിച്ച് മേക്സ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഓക്കെ, ആംഗിൾ തീറ്റ മേക്സ് വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ. നൗ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻറ്റ്, ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണൻറ്റ്. നൗ തീറ്റ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? യു കോസ് theta and this will be u sin theta. അപ്പോൾ ഏതാണ് horizontal component? This will be the horizontal component, this will be the vertical component. നമുക്ക് എഴുതാം vertical component is nothing but u sin theta, horizontal component is nothing but u cos theta. ഓക്കെ, അതായത് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഇൻ അപ്വേർഡ്, എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണ്ടലി അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് കാരണമായിരിക്കും? യു കോസ് തീറ്റ കാരണമായിരിക്കും. എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് അത് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് കാരണമായിരിക്കും? യു സൈൻ തീറ്റ കാരണമായിരിക്കും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു ദിസ് കോമ്പണൻസ് വേരി വിത്ത് ടൈം? ഈ കോമ്പണൻസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കുക, എല്ലാ പോയിന്റിലും എന്തായിരിക്കും? ഇൻ എവറി പോയിന്റ് യു കോസ് തീറ്റ വിൽ ബി സെയിം. Okay, u cos theta will be same in every point. Give me a second. Yes. Okay, u cos theta എന്തായിരിക്കും? എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് u sin theta നോക്കുക, u sin theta at maximum point, maximum height എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ യു സൈൻ തീറ്റ എന്താകും? അതായത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് യു സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. maximum height velocity will become 0 and then velocity will increase in the opposite direction. So ഇവിടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? വേരിയിങ് ആരാണ്? വേരിയിങ് which is vertical component u sin theta and horizontal component u cos theta will not change. Okay, clear or no? Yes. Now
other important derivation which is derive the equation for time of flight, horizontal range, maximum height of projectile. മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് time of flight കണ്ടുപിടിക്കണം, horizontal range കണ്ടുപിടിക്കണം, maximum height കണ്ടുപിടിക്കണം. This is the parabolic path. This is the parabolic path. ഇതാണ് നമ്മുടെ parabolic path. So ഇവിടെ നോക്കുക, ആംഗിൾ തീറ്റയിലാണ് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി u and the horizontal component is u cos theta, vertical component is u sin theta. The maximum height, അതായത് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ അതിന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ എത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അതിനുണ്ടാകും, അത് എറിയുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ട് അത് താഴെ, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് താഴെ എത്തുന്ന വരെ എത്രത്തോളം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഹൊറിസോണ്ടലി അതിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, initial to final point, which is nothing but the displacement. Okay, then what is the total time? Time of flight എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എറിഞ്ഞ് അത് താഴെ ഹൊറിസോണ്ടലി എത്തുന്നത് വരെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ അത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അത് എടുത്ത ടൈം എത്രയാണ്? which is the time of flight. Okay, which is the time of flight. So കാണാൻ തുടങ്ങല്ലേ? റെഡി? റെഡി അല്ലേ? തുടങ്ങിയാലോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. സോ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുന്ന വരെയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് 0 ആയിരിക്കും. മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമും അവിടെ നിന്ന് അത് തിരിച്ച് താഴെ എത്തുന്ന വരെയുള്ള ടൈമും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ? ഈക്വൽ അല്ലേ? ഒന്ന് പറ. ഈ രണ്ട് ടൈമും, അതായത് ഇനീഷ്യലി അത് എറിയുന്നത് തൊട്ട് അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ടൈമും ആ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് തിരിച്ച് താഴെ എത്തുന്ന ടൈമും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ? വേഗം പറ. ഇസ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ഓർ നോട്ട്? ഈ രണ്ട് ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമോ? ഈ രണ്ട് ഹൈറ്റും എന്തായിരിക്കും? ബോത്ത് ദ ഹൈറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ടീന്ന് എടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരെയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും? ടി തന്നെയായിരിക്കും. സോ ടോട്ടൽ ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് ടി, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2t. കഴിഞ്ഞല്ലോ കേട്ടോ പരിപാടി, 2t. ഓക്കെ, നൗ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. v ഇസ് ഈക്വൽ ടു u പ്ലസ് എ ടി. v എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാ ഈ പാർട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. നോക്കുക, ഈ പാർട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ്? ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? I'm asking the initial velocity. Initial velocity, vertical motion കാരണം ആവുന്ന ആരാ? u sin theta. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയോ? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0. സോ 0 is equal to u sin theta പ്ലസ് a എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് മോഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിൽ ബി മൈനസ് g into t. Clear? Now u sin theta minus gt. So നമുക്ക് എഴുതാം gt which is equal to u sin theta. So t is nothing but u sin theta by g. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതെന്താണ്? t. നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് t is equal to 2 into t ആണ്. So which means it is 2 into, okay, I'll write in the next page. t is equal to 2u sin theta by g. This is the time of flight. Clear or no? Is that clear? വേഗം പറ. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് കടന്നാലോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച്. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തായിരുന്നു? മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഹൊറിസോണ്ടലി അതിനുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ്. എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാം? പറയടോ. വേഗം. ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? horizontal, okay, I'm just writing range.
നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റിക്ക് കാരണം ആരാ? ദിസ് യു കോസ് തീറ്റ അല്ലേ? സോ യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, 2u സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു 2u സൈൻ തീറ്റ. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യു സ്ക്വയർ 2 ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ sin theta, 2 cos theta into sin theta by g. Right? Clear or no? Okay. So S is equal to u square 2 cos theta sin theta എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? You know that identity. What is 2 cos theta sin theta? Sin 2 theta. So sin 2 theta by g. Now what is S? S is the displacement. ഇത്രയും ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ എസ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നോക്കുക, യു സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ ജി. യു സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ ജി. ദിസ് ഇസ് ദ റേഞ്ച്. ക്ലിയർ? കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായത് രണ്ടും? ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഒരാളെയും കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ. ആരാ? യു സ്ക്വയർ സൈൻ 2 തീറ്റ ബൈ ജി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ. റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി. What we have to find out the next thing. Next thing is nothing but what is the next thing? Which is the maximum height. ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മാക്സിമം ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ദിസ് വൺ. ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. മാക്സിമം ഹൈറ്റ് h is equal to നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ v സ്ക്വയർ is equal to u സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2as. ഓക്കെ, ഇവിടെ s is equal to മാക്സിമം ഹൈറ്റ് h. ഇവിടെ നോക്കുക, a is equal to മൈനസ് g. b എന്താണ്? ലിസൺ, b എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? b എന്ന് പറയുന്നത് u സൈൻ തീറ്റ. മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0, വിച്ച് മീൻസ് v is equal to 0. Initial velocity v sin theta, sorry, u sin theta. So we can directly write v square എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിപ്പോൾ. So 0 is equal to u sin theta whole square plus 2 minus gh. So we can write u square sin square theta minus 2gh. അല്ലേ? So 2gh is equal to u square sin square theta. From that h is equal to u square sin square theta by 2g. This is the maximum height.
Clear ആണോ? u square sin square theta by g, that is the maximum height. Now one more thing. ഇവിടെ റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത് u square sin 2 theta by g ആണ്. എപ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക? ഏതൊരു ആംഗിൾ എത്ര ആകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക? അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. r is equal to u square sin 2 theta by g ആണ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സൈൻ തീറ്റ മാക്സിമം വാല്യൂ എപ്പോഴാണ്? 1. ഏത് ആംഗിൾ ആകുമ്പോഴാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ സൈൻ 2 തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആവണമെങ്കിൽ 2 തീറ്റ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ദെൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ബൈ 2 വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 45 ഡിഗ്രി. സോ ആംഗിൾ 45 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴായിരിക്കും റേഞ്ച് മാക്സിമം. സോ റേഞ്ച് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 2 തീറ്റ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ u സ്ക്വയർ ബൈ g. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഇക്വേഷൻ. Clear? Clear ആണല്ലോ? So moving on to the next question. Find the angle of projection for which the range will be same as that in case of theta is equal to 30 degree for a given velocity of projection. Angle of projection at which range will be the same that in case of theta is equal to 30. Theta 30 ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ തീറ്റ 30 ആകുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരു ആംഗിളിലായാലാണ് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, അതായത് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ് റേഞ്ച് സെയിം ആയി കിട്ടുക. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഡ്രോയിങ് എ ഡയഗ്രാം. The next one is okay, ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. Assume that this is theta, then this is theta 2. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഈ രണ്ട് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ളത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ളത് എത്രയാണെന്ന് എടുക്കാം? 90 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എടുക്കാം. ദിസ് വൺ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ 2 നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? തീറ്റ 2 നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പറ. 90 മൈനസ് തീറ്റ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? തീറ്റ 2 കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ. തീറ്റ 2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ, സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? 90ൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ്? തീറ്റ 2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നത് 30 ആണ്. സോ 90 ഡിഗ്രി മൈനസ് 30 ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 60 ഡിഗ്രി. സോ തീറ്റ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Okay, good. Next one. നമ്മളുടെ റേഞ്ചും മാക്സിമം ഹൈറ്റും ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി റിപ്പീറ്റിംഗ്. എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഈസ് ത്രോൺ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate maximum height, time taken by the ball to return to the same level, distance from the throw to the point where the ball is returned to the same level. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണണം? എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ്. സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ദ റേഞ്ച്, എത്രത്തോളം കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇവിടെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 30 ഡിഗ്രിയിലാണ് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 30 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് 30 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് എത്രയാണ്? ഈ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? 28 meter per second. ഇതാണ് നമ്മളുടെ യു എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 28 meter per second. 28 meter per second. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി തന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നമ്മളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? റേഞ്ച് കാണാം, ടൈം ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാം, ഹൈറ്റ് കാണാം. സോ കാണാമല്ലേ? റേഞ്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, what was the equation? R is equal to u square sin 2 theta by g. അപ്പോൾ u എന്ന് പറയുന്നത് തന്നു 28 square, then sin 60. 2 theta എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും? 30 അല്ലേ? theta എന്ന് പറയുന്നത് 30, sin 2 into 30 എന്ന് പറയുന്നത് sin 60 by 9.8. സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ, ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Okay, while doing this we will get 69 meter. അതായത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയായിരിക്കും? 69 ആയിരിക്കും. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതല്ലോ. ക്ലിയർ?
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കാണുന്നു. ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 2u sin theta by g ആണല്ലോ. എന്താണ്? 2 into 9.8 into sin 30 by 9.8. While doing this, we will get 2.9 second. Okay, 2.9 second ആയിരിക്കും ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ്, അടുത്ത നമുക്ക് കാണേണ്ട ഏതാണ്? ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? u square sin square theta by 2g, which means 28 square sin square 30 degree by 2 into 9.8. We will get approximately, this will be 10 meter. Okay, maximum height എന്ന് പറയുന്നത് 10 meter ആണ്. അത് ടൈം എത്രയാണ്? 2.9 second and 69 meter ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോണിയ പി എസ് എത്ര ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു? നോ, ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ, മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 3 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. Give an example for a motion in which speed is constant but velocity is varying. സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റും പക്ഷെ വെലോസിറ്റി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു മോഷൻ ഏതാണ്? ഏതാണ്? യൂണിഫോം. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ. സർക്കുലാർ മോഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർക്കുലാർ മോഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, സ്പീഡ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് വെലോസിറ്റി ഇസ് വേരിയിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. എവറി പോയിന്റ്, ഒരു സർക്കുലാർ മോഷനിൽ എവറി പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ടാൻജന്റ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അതിൻ്റെ ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അഗെയിൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആക്സിലറേറ്റിംഗ്. ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ. എങ്ങോട്ടാണ് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ടാൻജന്റ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഏത് പോയിന്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിന് ടാൻജന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ടുവാർഡ്സ് എ സെന്റർ. ആക്സിലറേഷൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ടുവാർഡ്സ് എ സെന്റർ. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Derive the relation connecting angular velocity and linear velocity. One of the most repeating question. So ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലാർ മോഷൻ്റെ പാത്ത്. ഇതാണ് ആൻഡ് ഒരു പോയിന്റ് പി ആൻഡ് അതർ പോയിന്റ് പി ഡാഷ്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ടാൻജന്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വി ഡാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ റേഡിയസ് വിൽ ബി ആർ. ബോത്ത് സൈഡ് ഈക്വൽ തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കവർ ചെയ്ത പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി കാണുക? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി? നത്തിങ് ബട്ട് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. സോ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഒമേഗ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു delta theta by delta t. This is the angular velocity. അല്ലെ, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. നൗ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആംഗിൾ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. അല്ലെ, ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ തീറ്റ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ തീറ്റ അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് എത്രയാണ്? ഈ ട്രാവൽ ചെയ്ത പാത്ത് നോക്കിയേ, പി ടു പി ഡാഷ്, വിച്ച് ഈസ് പി ഡാഷ് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ. സോ ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡാഷ് ബൈ ആർ. ഇത് നമുക്ക് എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2 in 1. വാട്ട് വിൽ ഗെറ്റ്? ഡെൽറ്റ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം പി ഡാഷ് ബൈ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും. കിട്ടിയല്ലോ. Now assume that this time taken delta t change in time എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കാണ്. ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടില്ലേ? ദാറ്റ് പാത്ത് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദെൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? പി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ്. So this will be
omega is equal to delta x r delta t. ഇവിടെ നോക്കുക, what is delta x by delta t, which is nothing but the velocity. So v by r is nothing but omega. Then v is equal to r omega. Clear? That is the relation between velocity, linear velocity and angular velocity. Clear or no? Is that clear? Okay, moving on to the next question. An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolution in a 100 second. ഒരു ഗ്രൂവിനകത്ത് ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസെക്ട്, അതായത് ആ ഗ്രൂവിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പം അത് ഒരു 100 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര റെവല്യൂഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു? 7 revolutions കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. What is the angular speed and linear speed? What is the angular speed and the linear speed of the motion? ഒമേഗയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം, പലപ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതായിരിക്കും. ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/t, പിന്നെ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു v/r, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πν. ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാകും. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πt ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ്? ആംഗുലർ സ്പീഡ് കാണണം. സോ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ്? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πt. Time is nothing but 100 second on 7 revolution ആണ്. So 100/7. Substitute omega is equal to 2 into 3.14/100/7. 7 मोल कर ले. So I'm taking to like this. You will get 0.44 radian per second. 0.44 ആയിരിക്കും ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now linear speed കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. v is equal to r omega. ഒമേഗ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. റേഡിയസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് 12 സെന്റിമീറ്റർ. 12 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.12 മീറ്റർ അല്ലേ? സോ വിച്ച് ഈസ് r. r എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. v is equal to 0.12 into 0.44. This will nothing but 5.3 into 10⁻⁻² meter per second. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ linear velocity എന്ന് പറയുന്നത്. So that's it. Then is the acceleration vector is a constant vector? What is its magnitude? Acceleration vector ഇവിടെ constant ആണോ? No. Velocity tangent to that every point, tangent to that point, and acceleration will be always directed towards the center and it is not a constant vector. Okay, uniform circular motion la acceleration എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു constant vector ആയിരിക്കില്ല. It will always point towards അല്ലെങ്കിൽ directed towards the center of the center. Okay, center of the circular motion. Clear? Now the next thing എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് what is its magnitude? Magnitude ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Acceleration എന്ന് പറയുന്നത് constant vector ആണെന്ന് പറഞ്ഞു and it is direct towards the center. We have to find out the magnitude. Clear? ഏതാണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്തേ. ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? വേഗം വേഗം. വേഗം പറഞ്ഞേ. വേഗം പറയടോ, എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ? ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? പറ. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ. എന്താണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒമേഗ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ഓൾറെഡി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് 0.44. സോ 0.44 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു റേഡിയസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.12. This will get 2.3 into 10⁻⁻² meter per second square. Don't forget, this is not the velocity, which is the acceleration. Clear ആണോ? വേഗം പറ. വേഗം പറയടോ.
you can expect this kind of questions. So A is equal to omega square r. Here. Thank you. Clear? So we completed 2 chapters. Now moving on to the next one of the important chapters, system of particles and rotational motion. Okay. So let's start, right? Don't waste the time. Let's start. System of particles and rotational motion. Listen, വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻസ്, വളരെ important ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡിഫൈൻ സെന്റർ ഓഫ് മാസ്. വാട്ട് ഈസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്? എന്താണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ്? ഇവിടെ നോക്കാം. Center of mass is a hypothetical point. I don't know. Entire mass of an object may be assumed to be concentrated. The point where the entire mass, or object in the entire mass, at a point, balanced, that particular point is known as the center of mass. Okay, next one, which is when the total external force of the system is zero, the velocity of the center of mass remain constant. That is, total external force ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ത് ചെയ്യും? സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ത് ചെയ്യും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആകും. ഓർ ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് വേറെ, അതായത് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് സീറോ ആയിരിക്കും. വേറെ ഏതോ ഒരു കേസിലും കൂടി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് സീറോ. അത് ഏതാണ് ആ കേസ്? വേറെ എപ്പോഴോ ഒന്നും കൂടി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് സീറോ ആകും. എപ്പോഴാണ് ആ കേസ് അറിയോ? Which is uniform motion. Uniform motion ലാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? Uniform motion. Clear? Okay. Moving on. Define vector product or cross product of two vectors A and B. If A and B are two vectors, A യും B യും രണ്ട് vectors ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ vector product അല്ലെങ്കിൽ cross product same thing. എന്താ, എങ്ങനെയാണ്? Which is nothing but A cross B. Vector A cross B which is equal to AB sin theta n cap. N cap is nothing but the unit vector. AB എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Magnitude of vector A and B. AB is nothing but magnitude of vector A and B. Clear? So അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് angle between vector A and vector B. Clear? AB എന്ന് പറയുന്നത് magnitude. Next one, the rotational analog of force is. What is rotational analog of force? എന്താണ് rotational analog of force എന്ന് പറയുന്നത്? വേഗം പറ. Do you know what is rotational analog of force? Very important. Rotational analog of force is known as, ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, which is torque. Torque is nothing but rotational analogous of force. Write the equation for torque or moment of force. Torque in a matter where on moment of force. What is the equation? Torque is nothing but R cross F. Force into perpendicular distance.
Torque is nothing but force into perpendicular distance, which is equal to R cross F. The handle of the door is always fixed at the edge of the door, which is located at a maximum possible distance away from the hinges. This is the reason. നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, എല്ലാ സ്ഥലത്തും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ഡോറിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും, അതായത് നമ്മുടെ ഹിഞ്ചസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മളുടെ കീ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ദർ? വൈ കാൻറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദ ഇൻ സെൻറ്റർ ഓർ ക്ലോസ് ടു ദ ഹിഞ്ച്? വൈ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ടു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ടോർക്ക്. നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹിഞ്ചുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഹിഞ്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഡോർ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ കീ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളുടെ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്. ക്ലിയർ? സോ ടു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ടോർക്ക്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇഫ് യു വാണ്ട്. എന്താണ്? ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ്. ആർ ക്രോസ് എഫിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ. ക്ലിയർ? ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Find the torque of force 7i cap plus 3j cap minus 5k cap. അതായത് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോഴ്സ് is nothing but 7i cap plus 3j cap minus 5k cap. Above the origin, the force acts on a particle whose position vector, which means r, is given by I cap minus j cap plus k cap. Okay, so we have to find out the cross product because torque is nothing but r cross f. എങ്ങനെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം? ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഐ ക്യാപ്, ജെ ക്യാപ്, കെ ക്യാപ്. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വരും? ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? 7, 3, -5, then 1, -1, 1. നൗ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഐനെ അവിടെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്രോസ് 3 into 1 and -1 into -5 ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? -1 into -5. നെക്സ്റ്റ് ജെൻ്റെ ടേം എടുക്കുമ്പം ജെൻ്റെ കോളം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. 7 into 1, 1 into -5, ദിസ് വേ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഐ ക്യാപ് into 3 into 1 -1 into -5 minus j cap. So okay, I'm going to write this in the next page. Give me a minute. So torque is equal to I cap into I cap, j cap, k cap, 7, then -1, 7, wait, 7, yeah, 7, 3, -5, 7, 3, -5, then 1, -1, 1, -1, 1. This is the way. Now we have to multiply. So I cap is equal to I cap of 3 into 1 minus -1 into, what I'm doing, I cap is equal to -1 into -5 minus 3 into 1 minus j cap of 1 into -5, 1 into -5 minus 7 into 1, 7 into 1 plus k cap of 7 into -1 minus 1 into -5. Okay, we will get, just ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5 minus 3, then ഇവിടെ this will get, you'll get plus j cap of -5, 7, so -5, then here you'll get -7, then what? Plus k cap plus k cap -7, then -3. അല്ലേ? ഇതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക?
So while doing this, how much you will get? Vega answer varne. So 5 minus 3, then minus 5 minus 7, minus 7 minus 3, I guess this is 2, and here it will be 12. So I'm going to write the answer over here. Torque is equal to, this will be 2I cap plus 12J cap plus 10K cap. Okay. Torque will be 2I cap plus 12J cap plus 10K cap. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വേഗം പറയൂ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത്? Hopefully. So moving on to the next question. Angular momentum is the rotational analog of what? Angular momentum is the rotational analog of linear momentum. Linear momentum. Linear momentum. Clear? Write the relation connecting angular momentum and linear momentum. Angular momentum, linear momentum connect ചെയ്യുന്ന relation ഏതാണ്? Angular momentum, linear momentum connect ചെയ്യുന്ന relation. വേഗം പറ. L is equal to R cross P. ഇതിൽ ആകെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസും ഒരു ഡെറിവേഷനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓർത്ത് വെക്കട്ടോ. L is equal to torque എന്ന് പറയുന്നത് R cross F. L is equal to R cross P. The moment of linear momentum is called angular momentum. Angular momentum. Moment of linear momentum is called angular momentum. Write the relation connecting torque and angular momentum. Torqueum angular momentum connect ചെയ്യുന്ന relation ഏതാണ്? Torqueum angular momentum connect ചെയ്യുന്ന relation. Very important. Torque is equal to dl by dt. This one. Okay. Then again, deduce the relation connecting torque and angular momentum. Show that the time rate of change of angular momentum of a particle is equal to the torque of acting it. രണ്ട് രീതിയിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയാം. സോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമുക്കറിയാം L is equal to R cross P എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അറിയാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. നമുക്കറിയാം ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dl by dt. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. dl by dt which is equal to d by dt of R cross P. d by dt of R cross P. അല്ലേ? സോ നൗ എന്താ പറയുക? ആദ്യത്തെ ആളെ പുറത്തെടുത്തിടുക. R ഇൻറ്റു d by dt of P പ്ലസ് Pനെ പുറത്തെടുത്തിടുക ഇൻറ്റു d by dt of R. ഓക്കെ. dr by dt എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? dr by dt എന്താണ്? വേഗം പറ. അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം. dr by dt എന്ന് പറയുന്നത് which is nothing but the velocity ആണല്ലോ. P is nothing but the mass into velocity. P is the mass into velocity. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. dp by dt. What is dp by dt? Which is nothing but dp by dt is equal to force. Substitute ചെയ്യുക. R cross F plus ഇവിടെ Pക്ക് പകരം നമ്മൾ mv into v. V cross V എന്താ കിട്ടുക? സെയിം വെക്ടേഴ്സിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ ബി 0. സോ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു R ക്രോസ് F എന്നുള്ളത് കിട്ടും. സോറി, R ക്രോസ് F അല്ല, dl by dt നമ്മൾ അതല്ലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. dl by dt is equal to dl by dt is equal to R ക്രോസ് F എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? dl by dt is equal to R ക്രോസ് F. No. What did it? Oh, we didn't substitute here. Okay. Wait a minute. R into P dp by dt plus P into d by dt of R. So, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? R cross F. Okay. So, R cross F. What? ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ സാധനം തന്നെ. R cross F എന്തായിരുന്നു? നമ്മളുടെ ടോർക്ക് അല്ലേ? So, dl by dt which is equal to R cross F ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക, which is nothing but the torque. So, we can write dl by dt is equal to the torque. Clear?
കിട്ടിയല്ലോ. ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dl by dt. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, r ക്രോസ് d by dt of p പ്ലസ് p ക്രോസ് d by dt of r. dr by dt എന്ന് പറയുന്നത് b ആണ്, p എന്ന് പറയുന്നത് m into v, dp by dt എന്ന് പറയുന്നത് f. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആറിൻ്റെ പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് b ക്രോസ് v എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി പോകും. 0 ആയി പോകുമ്പോൾ ആ ടേം പോകും, ബാക്കി ഉണ്ടാവുന്നത് r ക്രോസ് f ആണ്. Clear? Moving on to the next. The time rate of change of angular momentum of a particle is equal to the dash acting on it. Time rate of change of angular momentum of a particle is equal to the dash acting on it. What? Torque acting on it. നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ച സാധനം. Torque acting on it. Okay. Next one. State and prove the law of conservation of angular momentum. State and prove the law of conservation of angular momentum. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ പറയുന്നത്? ആംഗുലർ മൊമെന്റം, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം. If the total external force, external torque acting on a system of particle is 0, then the angular momentum is constant അല്ലെങ്കിൽ conserved. Total external force 0 ആണെങ്കിൽ angular momentum is conserved. So നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dl by dt എന്ന് എഴുതാം. dl by dt. സോ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് dl by dt എന്തായിരിക്കും? dl by dt is also 0, which means L is a constant. L is a constant. Next one, write an example of motion which angular momentum remains constant. Angular momentum constant ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? വേഗം പറ. ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറ. ഏതാണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ സണ്ണിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വിച്ച് ഈസ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് when the planets revolving around the sun. Clear? Then moment of inertia is the rotational analog of dash. Moment of inertia എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? rotational analog of mass. Okay, the rotational analog of mass is called, very simple, തൊട്ട് മുന്നേ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചു, moment of inertia. Moment of inertia. Clear? Next one, write the expression for moment of inertia of particle of mass m rotating about an axis. ഒരു ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എഴുതാൻ. മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ is represented using I, which is mr square. അതിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു വെൻ ഐ റൊട്ടേറ്റിംഗ്, അതിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു അതൊരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റേഡിയസിന്റെ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള റേഡിയസ് സ്ക്വയർ. Now, okay, before doing this question, we have to solve some other question. Okay. The moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis passing through its center. അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് radius of gyration എന്താ അറിയണ്ടേ? There is some mistakes in slide. Same question repeating. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കാം. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ? എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? സി, ഏതോ ഒരു മാസ് അതൊരു ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ മാസ് എം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനൊരു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട്. ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്ക്, അതായത് ഈ മാസ് ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഈ മാസ് ഞാൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെയിം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം? വിച്ച് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് വിച്ച് ഈസ് ദ മാസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓർ ദ മാസ് ഇസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ്. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത്? റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തുപയോഗിക്കാം? ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം. റേഡിയസിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത്? കെ എടുക്കുന്നത്. സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം k square. So k square is equal to I by m. K is equal to root I by m. This is the radius of gyration. Clear? Now, the moment of inertia of a disk of mass m, radius r, about an axis passing through its center. അതായത് m mass ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റേഡിയസ് ആറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ മാസ് m ആണ്, അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് അതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ്? എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആണ്. എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ. എങ്ങനെ നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ കാണാം? റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. റൂട്ട്
I by m എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ്? റൂട്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം. എം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ബാക്കി എന്തുണ്ടാകും? റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 വിച്ച് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ബൈ റൂട്ട് 2. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? എവരിബഡി വേഗം പറയൂ. Okay, so that is the same question repeating. Now let's do this problem. A chord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel mounted on a horizontal axis as shown in the figure. ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ മുകളിൽ വൂണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ്. Okay, calculate the angular acceleration of the wheel if the steady pull is 25. ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 ആണ്. is applied to the chord. Moment of inertia of flywheel is about mr square by 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ബൈ ഐ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ബൈ ഐ. പക്ഷെ നമുക്ക് ടോർക്കും അറിയില്ല, ഐയും നമുക്കറിയോ? ഐയും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഐൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ 2 അല്ലേ? എം എന്താണ്? മാസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മാസ് ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ. മാസ് ഇസ് ഹിയർ. വേർ ഇസ് എ മാസ്? യാ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 kg. 20 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കുക, മാസ് അടുത്തത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് 0.2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഓക്കെ, 2 ഇൻറ്റു 0.2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് 0.4. യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോർക്ക്. ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 25 ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0.2 അല്ലേ? അതായത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക 0.2. ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് 0.25 ഇൻറ്റു ദിസ് ഇസ് 5 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ടോർക്ക് നോട്ട് ന്യൂട്ടൺ, which is 5 Newton meter. Clear? Is that clear? Now the next thing നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്കിവിടെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ നോക്കുക. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ. ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ബൈ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കണം. എത്രയാണ് നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടിയത്? നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 5 by 0.4. 5 by 0.4 you will get 12.5 into alpha angular അല്ലേ? സോ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear? Okay, moving on to the next important question. A girl rotates on a swivel chair shown below. What happens to her angular speed when she stretches her? ആം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആംഗുലർ സ്പീഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇനേർഷ്യ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം, എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ. ഇനേർഷ്യ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ ആംഗുലർ സ്പീഡും ഐ ഒമേഗ ഐയും തമ്മിലുള്ള ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ? സോ ഇനേർഷ്യ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആംഗുലർ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. So what happened to her angular speed when she folds her arm? ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം റേഡിയസ് കുറയുന്നു. റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഇനേർഷ്യ കുറയുന്നു. ഇനേർഷ്യ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആംഗുലർ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. Name the state the conservation of law applied to a justification. Law of conservation എന്താണ്? If there is no torque act on the system, external torque act on the system, or the torque is 0, then the total angular momentum is conserved. Clear? Then the total angular momentum of the system is conserved. So that's it, the 3 chapters. I hope everything is clear. Clear or no?
നമ്മളുടെ 3 chapters which is completed. So yeah, ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. Okay then, bye bye, good night.